افشاں اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ شیخ رشید کی پرسنالٹی کو آپ ایک لفظ میں بیان کریں تو آپ کون سا لفظ چوز کریں گے؟ میں آپ آپشن دے دوں اگر آپ پریشانی ہو رہی ہے. اے بے شرم، بی بد زبان، سی ڈھیٹ اور ڈی ٹرانسفوبک. دیکھیں کوئی بھی سمجھدار انسان جو یہ بخوبی شعور رکھتا ہے کہ یہ شخص کیا کہتا ہے، کیا بولتا ہے، کیا اس کا مقصد ہوتا ہے، تو وہ یہی کہے گا کہ یہ ایک بد زبان گٹر ہے. لیکن اگر آپ نے مسئلہ سمجھنا ہے، اس کو ڈسکس کرنا ہے، اس مسئلے کے حل کی جانب تو تبھی آپ جائیں گے نا جب مسئلہ سمجھیں گے. تو ایک لفظ ہے ٹرانسفوبک. اور صرف وہ ٹرانسفوبک یہ نہیں ہے کہ ان کو یہ ادراک نہیں ہے، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ وہ کیا بولتے ہیں. یہ ان کا طریقہ واردات ہی نہیں ہے بلکہ ان کا سیاسی نظریہ ہے. سیاسی نظریے پہ بات کریں گے، پہلے ایک کلپ چلا دیں جس سے پتہ لگ جائے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. جی بالکل. اور اس کی بلو رانی جگر جانی جو ہے وہ سمجھتا ہے وزیر خارجہ بن گئی ہے، بن گیا کہ بن گئی ہے، یہ کنفرم نہیں ہے. اچھا یہ بن گیا ہے یا بن گئی ہے کنفرم نہیں ہے، جو بھی ہوا ہے. یہ بکواس کی ہے شیخ رشید نے، اور وہ بھی عید کے دن. ان کو کیا فرق پڑتا ہے، مطلب ٹرانسفوبک مافیا ہے یہ. اور اس سے پہلے کہ وہ جو آپ نے نظریے کی بات کی نا کہ یہ پی ٹی آئی کا یا شیخ رشید کا نظریہ ہے، ایک چھوٹی سی بات کروں گا پھر جلدی سے آگے بڑھتے ہیں. اس کے علاوہ یہ جلتے بھی ہیں، یہ شیخ رشید اور عمران خان اور یہ، اور وہ بلاول بھٹو سے جلتے ہیں، اس کی ذہانت سے جلتے ہیں. وہ نوجوان ہے، وہ دیکھیں یہ ہر اس انسان سے جلتے ہیں انسیکیورٹیز کا شکار ہیں جو کپتان سے کم عمر ہے، جس کے ساتھ عوامی سپورٹ ہے اور جو حسین بھی لگتے ہیں، ہونو چاہے مریم نواز شریف ہون یا بلاول بھٹو زرداری صاحب ہون، دونوں نال ساڑا ہے نا. جو بات آپ نے کہی کہ یہ ایک نظریہ ہے، سیاسی نظریہ ہے، اس بات کے اوپر جو ہے نا ہمیں میرا خیال ہے مزید وقت کے ساتھ بدلتے ہیں نا. آپ کا سپورٹر بھی اگر آپ کی پوجا نہ کر نا، آپ کو مسیحا اور دیوتا سمجھ کے، تو آپ کو سپورٹر کو بھی ساتھ ملانا ہوتا ہے. سپورٹر آپ کو ساتھ لے کے چل رہا ہوتا ہے، آپ اس کو ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. پر اتنے تے کام ہی دوجا ہے نا، اتنے تے صرف مطلب خان دی آرتی لانی ہے، اور مسیحا ہے، وہ دیوتا ہے. وہ مسیحا سے زیادہ اس کی مردانگی کو پوچھتے ہیں لوگ. وہ ایک میسکولینٹی کا ٹاکسک میسکولینٹی کا پرسونیفائڈ ایک نمونہ مجسم، ٹاکسک میسکولینٹی پرسونیفائڈ. یس. اور ان کو پیمانہ بنا دیا گیا ہے. کسی کو بھی اگر آپ نے جج کرنا ہے مردانگی کے لیول کے حساب سے، تو وہ اتنا ہی بے شرم اور بد زبان اور بد لحاظ ہو، پیٹریارکی کا مارا ہوا مسوجنسٹ ہو. اور یہ میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں، ویسے سارے اس کے چیلے چانٹے ایسے ہی ہیں. افشاں اب بات بن رہی ہے، یعنی کہ ہم نے میسکولینٹی کو، پیٹریارکی کو ملانا ہے ٹرانسفوبک بیہیویئر سے. ان لوگوں کے نزدیک مردانگی بھرپور ہے اور خسرا ہونا. یہ ایک تو یہ کہ یہ ایک ڈیروگیٹری ریمارک کے طور پر میں تو اس کو سمجھتی ہوں. خسرا ہونا گالی ہے. ہم نے اس کے اوپر لوگوں سے بات کی تھی. اگر آپ مجھے اجازت دیں میں تھوڑا سا ایک یہاں پر سیمپل جو ہے نا وہ امبیڈ کرنا چاہتی ہوں. اس کو ڈس آرڈر ہی اگر آپ لیں اور ان کو مطلب کہ آپ ڈس آرڈر سمجھیں تو مجھے نہیں پتا کہ لیکن اس کی سائیکالوجیکل ہے پرابلم یا بایولوجیکل ہے، لیکن جو بھی ہے پرابلم ہے. یہ کوئی بیماری ہے یا دماغی مسئلہ بھی کئی نو دماغی مسئلہ بھی ہے تے کئیاں نو بیچاریاں نو او شوق نال بھی لگے پھردے نے، ایویں تاڑیاں مارے باہر رکھے حوصلہ لگے پھردے نے. بس یہی دیکھیں بیسیکلی یہ ایک بیماری ہے، کیونکہ ہوتا ہی کیا ہے کہ سیکس پارٹ کے اوپر بچے کے ایک جھلی ہوتی ہے اس ٹائم پہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس ٹائم کیا ہوتا ہے کہ نارمل جو ہمارے پریویس تھے یا پرانے کلچر کے اندر اس کو کہتے ہیں ہاں خسرا پیدا ہو گیا، اگر اس ٹائم اس کا علاج ہو جائے، وہ آپریٹ ہو جائے، تو وہ یا تو مرد ہوگا یا پھر عورت ہوگا. کیونکہ جس معاشرے میں یا جس ماحول کے اندر وہ رہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اڈاپٹ ہو جاتا ہے کہ ظاہر بات ہے اس کا سیکسول پارٹ اس نارمل انسان کی طرح نہیں ہوتا. ڈیزیز کی وجہ سے یا کسی بھی آپ کا جو ان سے ہے ماں یا باپ کے ریلیشن کی وجہ سے، کزن میرج کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے. یہ ایک ڈس آرڈر ہے
या डिसेबिलिटी भी कह सकते हैं, जो कि अल्लाह की तरफ से होती है। ट्रांसजेंडर दो तरह के होते हैं, एक वो जो खुद से बनते हैं और एक नेचुरली होते हैं। ये भी बीमार होते हैं, जो नेचुरली होते हैं, जिनका बचपन में इलाज हो जाना चाहिए, अच्छा, जो खुद से बनते हैं ऐसा नहीं करना, वो बेसिकली वो गे होते हैं, उनसे उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये गुफ्तगू आपने सुनी जिससे अंदाज़ा हो रहा होगा आपको कि हमारा पूरा समाज जो है ना वो एक ट्रांसफोबिक गटर की तरह उबल रहा है। आई एम सॉरी ये बहुत ही स्वीपिंग स्टेटमेंट हो रही है, लेकिन देखिए बात ये है कि हमारी मेजॉरिटी जो है वो पेट्रियार्की को फॉलो करने वाली है। हमारा लिटरेचर, हमारा आर्ट्स, हमारा राइटर सब के सब ये मिसोजिनी के भरे हुए लोग हैं। हमारा कॉमेडियन उसको ये पता है, मर्द कॉमेडियन को ये पता है, उस बेचारे ने वैसे की पता है, आफ्ताब इकबाल वर्गे उन्होंने इस्तेमाल कर रहे ने कि अगर वो एक ट्रांस पर्सन का हुलिया लेकर बैठ जाए तो जो आपने स्टूडियोज़ में लोग बिठाए हुए हैं वो तालियां बजाएंगे, आप उनसे कुछ ऐसी हरकतें करवाएंगे और उसको आपने एक लाफिंग स्टॉक बना दिया है इस मुआशरे के लिए। आप किस तरह से उनकी ज़िंदगियों के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं, इस पर कोई बात नहीं होती है। और फिर ना सिर्फ आपका मेन स्ट्रीम मीडिया इस तरह से पोर्ट्रे करता है इस मामले को, आपका जब सियासतदान शेख रशीद जैसा होगा या मजीद नियाजी जैसे होंगे, मजीद नियाजी बहुत बचूंगड़ा, शेख रशीद मतलब चेहरा, बदनुमा चेहरा, शेख पीटीआई के वोटर का बदनुमा चेहरा, नहीं, शेख रशीद। मजीद नियाजी ज्यादा बड़ा मुजरिम है जिसने कौमी असम्बली में बैठकर इसका भी क्या शेख रशीद का, ये भी वहां पे इसने बकवासी करनी है, कहीं पे बैठ के करेगा ये, ठीक है, लेकिन आवाजें कसना और किसी की जेंडर को क्वेश्चन करना ये क्यों है? इसलिए है कि यहाँ पर ये समझा जाता है कि कोई ऐसा इंसान जो मर्द के उस पैमाने पर पूरा नहीं उतरता या जो मर्द नहीं है, मतलब वो फिर औरत हो जाए चाहे वो ट्रांस पर्सन हो। हमारे नॉन बाइनरी जितने भी शहरी हैं आप उनको हिट कर सकते हैं और आप ये साबित करने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए ए औरत है, ए ट्रांस पर्सन है, ए देखो फैसला साजी दी उन्नी कुव्वत उन्ना इख्तियार ही नहीं, ए मिली गैरत दी हिफाजत नहीं कर सकते। अभी गैरत पे ना आ पाए क्योंकि गैरत के ऊपर हमने एक अलहदा से इसी गुफ्तगू में आगे चल के, क्योंकि इस पर हम अभी मज़ीद बात करेंगे। आपने जो कॉमेडियंस की बात कही, सुहेल अहमद हमारे बहुत बड़े कॉमेडियन हैं, ठीक है, मैंने उनका एक इंटरव्यू किया, मैं उसका एक क्लिप आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो ट्रांसजेंडर्स के बारे में क्या सोचते हैं। ये अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें हैं। पूरी दुनिया के अंदर जो ख्वाजा सरा है ना जी, उसको देख के लोग एंजॉय करते हैं, हंसते भी हैं, मज़ा भी लेते हैं, उसमें उसकी तज़हीक नहीं है। मुझे और आपको देख के मज़ा, मर्द को देख के मज़ा क्यों नहीं लेते? मेरी एक मिनट बात सुन लेना कि ये मुख्तलिफ इकसाम है, किसी में कुछ कमी होती है, किसी में कुछ कमी उसको ना कहना सर, आप प्लीज़ देखें ना, मैं इसलिए आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ, कमी अगर हम उसको कहेंगे ना, हमारी सोसाइटी का स्टैंडर्ड ये बन गया ना कि मर्दानगी पूरी चीज़ है, औरत होना पूरी चीज़ है, और अगर वो दोनों में नहीं है तो वो कमी है। कोई कमी इसलिए कमी ना कहें, आप चलें कमी ना कहें, वो बहुत अफसोस होगा उनको। नहीं, कोई उनको नहीं अफसोस होता, वो बड़ा खुश होते हैं, बड़ा प्यार करते हैं इन बातों से। आप कह के ना खुसरियां दा जुलूस कढ़वा देना मेरे खिलाफ। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि उनका ऐसा इमेज पे पोर्ट्रे करने की ज़रूरत है कि लोगों में कबूलियत हो, वो जो सेपरेट कर दिया गया ना उनको, वो ख़त्म होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि कबूलियत तो मैं अपनी अमलन ये बता रहा हूँ कि मैंने अपने बच्चे से कहा कि बेटा इनकी इज़्ज़त करनी है। अब वो आगे कह रहा है बाहर अंकल खुसरा आए हैं, इस पर हम सारे हंस रहे हैं, सानू फिर फाड़ के मारो। तो ये आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की है। अफशा, वाक़तन पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर को गाली देना, खुसरे को गाली समझ के दूसरे को खुसरा कहना, नहीं, ट्रांसजेंडर को गाली देना नहीं, किसी को भी गाली देने के लिए उसको कोट अनकोट खुसरा कहना, अगर मर्द है तो उसका नाम इस तरह से बिगाड़ना कि वो औरत साउंड करे, और अगर औरत है तो उसका नाम इस तरह से बिगाड़ना कि वो मर्द साउंड करे।
मतलब आप लोग कब जेंडर बेस्ड मामलात से बाहर निकलेंगे? खुदा का वास्ता है, दुनिया कहाँ पहुँच गई है, आप कहाँ गटर में कीड़े की तरह से कुल बुला रहे हैं। ये पूरा समाज ही ऐसा है। और ये जो बात आपने कही ना, मैं इस पे कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि आप खुसरा कह के जब गाली देते हैं ना, तो आप जिस रवैये की तायद कर रहे होते हैं वो ट्रांसफोबिक रवैया है। और जो ट्रांसफोबिक रवैया है हमारे समाज का, जिसको असर्ट शेख रशीद जैसे गटर माइंडेड लोग करते हैं, उनकी वजह से 2015 से लेकर 2022 तक अच्छा तकरीबन 80 ट्रांसजेंडर्स को पाकिस्तान में कत्ल कर दिया गया है। ये कत्ल होने वाले ट्रांसजेंडर्स का खून जो है ना, उससे इसके शेख रशीद के हाथ लिथड़े हुए हैं, मजीद नियाजियों के हाथ लिथड़े हुए हैं। इमरान खान कातिल है इन ट्रांसजेंडर्स का, जिनको सिर्फ इसलिए कत्ल किया जा रहा है ना कि वो मर्द नहीं है, कि वो क्योंकि यहाँ पर ये बताया गया है कि दिन और रात दो ही हिस्से होते हैं, शाम नहीं है, दोपहर नहीं है, तो बंद दिमाग ना, बंद दिमाग। और 1500 के करीब जो केसेस हैं रिपोर्ट हो चुके हैं कि जिसमें इनको बहुत बुरी तरह मारा पीटा गया है, गोलियां मारी गई हैं। खुशकिस्मती से बच गए, अगली बारी फिर जख्मी होने के लिए या मरने के लिए फिर बच गए इन चंद सालों में। और काशिफ साहब, इन अदाद शुमार के अलावा जो रेप केसेस, जो गैंग रेप के केसेस सामने आते हैं, मतलब आप लोगों ने इस मुआशरे के मर्द के दिमाग में, क्योंकि किसी औरत ने कभी किसी ट्रांस पर्सन पर हमला नहीं किया, आप लोगों ने मर्दों के दिमागों में ये बिठा दिया है कि इनके साथ आप कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। और इस सोच को नॉर्मलाइज करने वाला हर वो बंदा जो ये बात करता है शेख रशीद की तरह, जो इस बयान को व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बड़े फ़ख्र के साथ फॉरवर्ड करते हैं, वो तमाम कंट्रीब्यूटर्स हैं पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर्स के ख़िलाफ़ होने वाले मजालिम में। वो ख़ुद भी जालिम हैं जो हंसते हैं, जो इस तरह की ट्रांसफोबिक जोक्स करके हंसते हैं, क्योंकि ट्रांसफोबिक जोक्स का नतीजा ही फिर रेप जोक्स पे होता है, फिर रेप नॉर्मलाइज हो जाता है, तेरी ये तेरी वो, तुझे ये कर दिया, तुझे वो कर दिया। मतलब आप इस पूरे समाज में बुरा समझते ही नहीं है रेप जोक को। नहीं, रेप जोक्स को तो मैंने बहुत दफ़ा ये बात की है, रेप जोक्स आर नॉट फनी, इससे बाहर आ जाएं। ट्रांसफोबिक जोक्स आर नॉट फनी एज वेल। बिल्कुल, ये इनफैक्ट जोक्स नहीं है ये एक सिस्टमैटिक जुल्म है, वायलेंस है, सिस्टमैटिक वायलेंस, जिसकी तायद कर रहा है हर वो बंदा जो हंसता है रेप जोक्स, ट्रांसफोबिक जोक्स सुन के, जो उसको फैलाता है, जो उसको फैलाता है, जो इसको कॉल आउट नहीं करता और जो कॉल आउट करने वालों के ऊपर भी हमले करता है। अच्छा, बाकी फैसला आप लोगों का, अगर आप पीटीआई वोटर हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप हमारे नामों के नीचे भी जाके लिखेंगे कि ये ऐदा मुंह देखो, ऐदा भाई मेरा मुंह है, थानों की मसला है। इस पे हम बहुत ज़्यादा जज्बाती नहीं होते, हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पीटीआई का वोटर कैसे है, ये माइंडसेट पीटीआई का नज़रिया कैसे है। वो ऐसे है कि जब मर्दानगी को आपने दे दिया, अब मर्द क्या होता है? मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द जो है वो रोता नहीं है, मर्द बहुत सारी शादियां करता है, मर्द जो है वो उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स होती हैं, वो भी होती हैं। मर्द मगरिब ज़्यादा जानता वो तो मगरिब को तो वो घोल के पी चुका होता है, ठीक है। मर्द जो है वो उसके खिलाफ पूरी दुनिया होती है, साजिश कर रही होती है, और मर्द जो है वो पूरी कौम की गैरत को बचाने के लिए आया हुआ है। ये वाली बात, अब यहाँ पर आकर मैं कहती हूँ कि अगर आप समझते हैं ना कि ये कोई एवी नादानिस्तगी लफ्ज़ होता है, वाह मियां वाह, आप लखनऊ की जो है ना वो बांकी मतलब नादानिस्तगी में ये अल्फाज अदा नहीं होते मजीद नियाज़ी या शेख रशीद से। ये बहुत मक्कार और अय्यार लोग हैं, इनको पता है ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या बेच रहे हैं, और इनको पता है कि एक मकबूल सेंटीमेंट कैसे बनाना है और फिर उसको कैसे इस्तेमाल करना है सियासत में। मतलब ये मक्कारी और अय्यारी है, ये नहीं है कि स्लिप ऑफ टंग नहीं होता ये। तो यानी कि पीटीआई का पूरा जो नैरेटिव है ना, जिसके ऊपर अब ये इलेक्शन भी लड़ने जा रहे हैं, वो ये है कि हम एक पेट्रियार्की वाले समाज को बदलेंगे नहीं,
کیونکہ وہ دنیا کا عظیم ترین سماج ہے، مردوں سے بھرا ہوا. اس کا ایشو آلو ٹماٹر نہیں ہے، اس کا ایشو غیرت ہے، غلامی ہے. اس کا ایشو ریپ اپولوجسٹ ہونا بھی نہیں ہے، اس کا ایشو ٹرانسفوبک ہونا بھی نہیں ہے، اس کا ایشو معاشرے میں اس ملک میں بسنے والے ٹرانس پرسنز کی زندگیاں بھی نہیں ہے. اس کا ایشو ہے سر اٹھا کے جینا، غیرت. یہ ٹوٹل ایک لفظ میں پی ٹی آئی کا پورا ایجنڈا، پی ٹی آئی کی پوری سوچ، گندی سوچ، چھوٹی سوچ ڈپیکٹ ہو جاتی ہے غیرت. سر اٹھا کے چندہ سر مانگنا. اٹھا اب وہ ڈبل سٹینڈرڈز تو آپ ان پہ ختم ہے نا، ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو ختم ہے. جھوٹ بولتے ہیں نا یہ لوگ تو، اور ان کو پتا ہے کہ ایک ماحول بنا ہوا ہے پاکستان کے اندر، اور وہ ماحول یہ اب انہوں نے کیا بائنری بنائی ہے، کرپٹ، ایماندار، بیگرز اور غیرت سے سر اٹھا کے جینے والے یہ اسٹوپڈ ٹولہ جو ہے. تو یہ بالکل شاندار ماضی، ایوب دا ماضی. تو یہ پورا کا پورا فیشزم ہے، پوری کی فیشزم پلس پیٹریارکی پلس میسوجنی از ایکول ٹو پی ٹی آئی کا ٹوٹل ووٹ بینک. نہیں، آپ اہم فیکٹر بھول گئے، ٹرانسفوبک ہونا. وہ تو اس کا نتیجہ ہوتا ہے نا. اچھا، میں ایک مخلص مشورہ ان لوگوں کو دوں گی. ان لوگوں کو تھوڑی سی نفسیاتی مدد کی ضرورت ہے. اگر یہ چاہتے ہیں کہ کوئی نہیں میں لیکن ایہو جی امید کیوں انہوں کو کر رہی ہیں اور مشورہ انہوں میں کیوں دے رہی ہیں کہ نفسیاتی مدد اے کہ جڑا ٹرانسفوبک ہونا ہوندا ہے نا، جڑا ٹرانسفوبیا دا تسی شکار ہوندے ہو، اے ایک نفسیاتی مرض ہے. ਇਹਦਾ علاج کراؤ. لیکن یہ انہوں نے علاج ہی کرانا ہوئے تو پھر نرگسیت دے مارے عمران خان دا نہ کرا لین پہلے. اس کا علاج ہو جائے. یہ تو پھر دیکھیں نا، اس پہ تو پھر دہائیوں کی محنت لگی ہوئی ہے. پورا کا پورا پی ٹی وی، پورا کا پورا ریڈیو پاکستان کی ٹرانسمیشنز کا سلسلہ، پورا کا پورا لٹریچر، یونیورسٹیوں میں پڑھانے والے اساتذہ جو ایم اے اردو کروا رہے ہیں، ایم اے انگلش کروا رہے ہیں، وہ سب کے سب مطلب اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. کارخانہ لگا ہوا ہے تو بھگتے پھر اس کو. معاشرے کو علاج کی ضرورت ہے. معاشرے کو علاج کی ضرورت ہے. باقی جو روشن خیال لوگ ہیں، روشن خیال چہرے ہیں، روشن خیال سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو ان کی ان حرکتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بلاول بھٹو زرداری کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے قد کاٹ میں. دیکھیں، کسی کو بھی جینڈر کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. کسی ایک پلیٹ فارم پر جو پاکستان میں نہ ہو، دنیا میں ہو، آپ پڑھے لکھے لوگوں میں بلاول بھٹو زرداری اور شیخ رشید کو ایک ساتھ بٹھا دیں تو اس کی اوقات، شیخ رشید کی اوقات جو ہے نا، وہ کھل کے سامنے. نہیں، ابھی تو کل خان صاحب نے شہباز شریف صاحب کو چیلنج دیا ہے کہ وہ کسی انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر نا ان کو انٹرویو دے. بلا کھڑا وہی والا. لیکن آپ خان صاحب پوڈ کاسٹ کر رہے سن، سردیاں کڑھاندا کہہ رہے سن، لیکن اپنی والی پھر وہ چلو کوئی گل نہیں. آئی ہوپ کسی دن وہ کسی یوٹیوبر کو بھی انٹرویو دے سکتے ہیں. سمینہ پیرزادہ کو دے دیں یا کچھ ایسا. چلیں، آپ جس کا بھی نام لے لیں، کم از کم آپ نہیں ہوں گی ان میں جن کو انٹرویو دیں گے. کیونکہ آپ نے جو خطرناک کام کیا نا، وہ یہ کہ پی ٹی آئی کی پوری عالمی سازش کے بیانیے کو، پی ٹی آئی کے پورے جو نیریٹو کو اور نیا جو ایجنڈا ان کا اگلے الیکشن کا بن رہا ہے، آپ نے اس غبارے میں پنچ بو دیا ہے. آپ نے بالکل اوور سمپلیفائی کر دیا ہے کہ ان لوگوں کی ساری غیرت، ساری کیا وہ بولتی ہے، ملی غیرت، ملی غیرت و قومی، حمیت، غیرت و حمیت، سب کچھ صرف اور صرف ٹرانسفوبیا ہے، پیٹریارکی ہے. بالکل. اور کاشف صاحب، جتنی دفعہ اور جب تک یہ رویہ اختیار کیا جاتا رہے گا، اتنی دفعہ اور تب تک اس کو کال آؤٹ کیا جانا چاہیے. یعنی آپ کہتے ہیں ہمیں اور کوئی کام نہیں، ہم شیخ رشید کو ہی کال آؤٹ کرتے رہے. جو بھی کرے، کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو، لیکن ان رویوں کو جب تک آپ کال آؤٹ نہیں کریں گے نا، تب تک ان کو برا سمجھنے کی روایت بھی شروع نہیں ہوگی. زبردست. آئی گیو یو مائی ورڈ. جب بھی ایسا ہوگا ہم مل کے اس کو کال آؤٹ ضرور کریں گے. بالکل.